प्रभु मु जदि तुमरी ठाकुर हुअंती तुमे हुअंत पुजारी। प्रभु मु जदि तुमरी ठाकुर हुअंती तुमे हुअंत पुजारी। नमस्कार, प्रणाम ओडिशा, स्वागत करुछि मो शक्ति। दर्शक बंधु, आज प्रणाम ओडिशार अतिथि होउछंती कंठशिल्पी तापस बेहेरा। तांकर पेशा आईटी, निशा संगीत। आमे तांकर पेशा आ निशा ए दुईटी विषय जानिबा, संगीतर यात्रा विषय जानिबा, गीत मध्य शुणिबा। प्रथमे स्वागत करिबा। तापस बाबू, स्वागत करछि कार्यक्रम। नमस्कार आज्ञा। तापस बाबू, आपणकर पेशा हेउछि आईटी, निशा हेउछि संगीत। आज्ञा ए पेशा और निशा ए दुईटी को केमती आपण बैलेंस करंती? देखंतु पेशा पेट पई तो पेशा करिया पई पड़े। आउ निशाटा जितेबले समय मिले सेतेबले से निशा को आदर नवा पई पड़े। तेणु तारी भितर चली केतबले टिके संध्या सकाळे रियाज हला किंबा संध्या बेले कोनोसी प्रोग्राम हला किंबा संध्या बेले प्रैक्टिस हला, ए सब एमती चले। दिन बेले तो करी होएनी। किंतु संगीतर निशाटा केबेठु आपणक भितर? मोर जहाँ मन पड़े, मोर प्रथम स्टेज अपीयरेंस होइथिला क्लास 1 रे पढुथला बेले मु। अच्छा। सेते बेले मु उदळा रे पढुथाय। सेते बेले मु गीत गाउची। विधिवत शिखिछन गीत काट? आज्ञा। किए गुरु आपणक? मोर गुरु मु बारिपदारे शिखिची। मो गुरु श्री विष्णुचरण जेना एवं तांको परे श्री लक्ष्मीकांत पाणिग्राही तीन कोठ मु गीत शिखिची। आमे गोटे गीत सुनिबा प्रथमे, तापर आगो काउ किछ कथा। आज्ञा। मु भजन रु आरंभ करिवि एवं बारिपदार सुनामधन्य गीतिकार स्वर्गत संग्राम महांती, जे कि आमर लिखिचंती ए झुमा झुमा गोलापी बेଳରେ, आ तांकरी लेखा गोटे ओडिया भजन गाइबि। प्रभु मु जदि तुमरी ठाकुर हुअंती तुमे हुअंत पुजारी। प्रभु मु जदि तुमरी ठाकुर हुअंती तुमे हुअंत पुजारी। चिंतिला मात्र के उभामु हुअंती, चिंतिला मात्र के उभामु हुअंती। शुणिबाकु तुम गुहारी। प्रभु मु जदि तुमरी ठाकुर हुअंती तुमे हुअंत पुजारी। तापस बाबू, आपण छोट बेलू गीत गाउछन्ते, संगीत प्रति आपणकर भल पाइबा एवं संगीत प्रति जो निशा, गीत मध्य शिखिले, किंतु संगीत क्षेत्र रे काहे कि आपण पेशा कलेनी, संगीत को काहे कि पेशा कलेनी? आमे जितेबले आमर यंग एज रे सेतेबले संगीत को पेशा करिया भलिया माने बहुत कम सुजोग मिलुथला लोकन को। आ आजिर जुगर जेमिति टीवी माध्यम रे हो, अन्य माध्यम रे हो, माने संगीत नृत्य को कला को केते प्रोत्साहन मिलुची, से समय सेतिकी नथिला। तो आमर मुख्य ये थिला, बापा मांकर थिला कि हाँ कोन गोटे पढ़ी करी चाकरी करियो। एवं मु सेटा को बहुत मात्रा रे एक्सेप्ट करेनी से जिनसटा। सेति पई मु मझिरे चाकरी छाड़ी एंटरप्रेन्योरशिप भी करी। अवश्य कौन कारणवशत एबे सेटा बंद अच्छी, किंतु मु आगो को भी करि पारे। मोर एटा जिनस जे चाकरी काहे करिया, चाकर हवा काहे के आमे निजे किछि करि पारिया, निज गोडरे निजे किछि करी अन्य मान को भी आमे संपृक्त करि पारिया। सेतिरे एटा मोर विचारधारा। एबे आपण कोन करूछन? मु एबे आईटी कंसल्टिंग करूची एवं फाइनेंशियल कंसल्टिंग भी करूची। मु सेटा मोर आउ गोटे निशा। फाइनेंस टा मते भल लागे, तेणु मु सेथरे भी इन्वॉल्व अछि। आपण जतले संगीत शिक्षा आरंभ कले, जतले प्रथम गीत गाइले, ता परवर्ती समय आपण को गोटे बड़ सुजोग केबे मिलिथिला श्रोता को आपणक कंठर जादू शुणेबा पई, आपणकर गीत शुणेबा पई, एवं आपण को आज आपणक भितर जो टैलेंटा अछि सेटा बाहर को आनिबा पई गोटे बड़ सुजोग केबे मिलिथिला आपण को? देखो
ପିଲାବେଳୁ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କ୍ଲାସ୍ 1ରୁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି ତାପରେ ପରେ ଏମିତି ତ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗାଇଛି ଗୀତ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାରିପଦା ସିଫ୍ଟ କଲୁ ୱାଟ୍ସ ମାଇ କ୍ଲାସ୍ 7 ଆଇ ଥିଙ୍କ ୟା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରପର ଗୀତ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ତାପରେ ବାରିପଦାର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଗୀତ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆଉ ସେଇ ଦିନରୁ ଆଉ ପଛକୁ ଫେରି ଚାହିଁନି। ଏବେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ଆଗକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନୂଆ କିଛି କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ନୂଆ କ'ଣ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ଅଛି ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ସମୟ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି ସଙ୍ଗୀତ ପାଇଁ ତ କ'ଣ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯୋଜନା ରଖୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଯୋଜନା ନାହିଁ ମୁଁ ସଙ୍ଗୀତର କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ହେଇପାରିବ ମୁଁ ଏବେ ବି ଏଠି ଆସି ବିଭିନ୍ନ ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଶୋ ବି କରିଲିଣି ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ବି କରିଲିଣି ତେଣୁ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଗୀତକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାପରେ ଦେଖାଯିବ ଦର୍ଶକ ଯେମିତି ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିବେ ଯାହା କରିବେ ଆଗକୁ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ଓକେ ଆଉ କିଛି ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିବା କିଛି ଆଧୁନିକ ଗୀତ 90sର ଗୀତ କିଛି ଆଧୁନିକ ଗୀତ ଯଦି ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଭିକାରୀ ବଳ ଆମର ଭଜନ ସମ୍ରାଟ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ମୁଁ ଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ ବହୁତ ଶ୍ରୋତା ଜାଣିନଥିବେ ସେ ଆଧୁନିକ ଗୀତ ବି ଗାଇଛନ୍ତି କେବେ ସବୁଦିନେ ନାହିଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ସବୁଦିନେ ନାହିଁ ଭାବ ପିରତି ସବୁଦିନେ ନାହିଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ସବୁଦିନେ ନାହିଁ ଭାବ ପିରତି ସବୁ ମନ କେବେ ଉଠେ ନା ମାତି ସବୁ ମନ କେବେ ଉଠେ ନା ମାତି ସବୁରି ପ୍ରେମରେ ପଡ଼େ ନା ଜାତି ହେଲେ ଅଜା ଡାକ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ନାତି ହେଲେ ଅଜା ଡାକ ଥିଲେ ଅଛନ୍ତି ନାତି ସବୁଦିନେ ନାହିଁ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତି ସବୁଦିନେ ନାହିଁ ଭାବ ପିରତି। କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଗାଇବା ପାଇଁ ବେଶୀ? ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଜନର ଗୀତ ଗାଏ ଯେମିତି କହିଲି ମୁଁ 90s ମାନେ 1950-60 ମସିହାରୁ ହିନ୍ଦୀ ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ସବୁ ମୁଁ ସବୁ ସିଙ୍ଗରଙ୍କର ଗାଇବା ପାଇଁ ଇଏ କରେ ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଭେରାଇଟି ଦେବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଇଭିନ୍ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଚାହେ ସେଇଟା ଆମର ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ହେଉ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ବି ହେଉ ମୁଁ ସବୁ ସିଙ୍ଗରଙ୍କର ମିକ୍ସ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ କେବଳ ବହୁତ ଗୀତ ଗାଇଦେବି ମୋର ସେଇଟା ହୁଏ ନୁହଁ କାରଣ ଶ୍ରୋତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଭେରାଇଟି ଦରକାର ତେଣୁ ସବୁ ଜୋନରରୁ ସବୁ ସିଙ୍ଗରଙ୍କର ମୁଁ ଆଣିକିରି ଥୋଇପାରିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ। କେଉଁ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ମୋତେ ସବୁ ସିଙ୍ଗରଙ୍କ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ ସିଙ୍ଗର ମୋ ପାଇଁ ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି ଗୀତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ମୁଁ ତେଣୁ ଗାଏ ତେଣୁ ସବୁ ସିଙ୍ଗରଙ୍କର ମୁଁ ଗାଏ। କିଛି ହିନ୍ଦୀ ଗୀତ ଶୁଣିବା ନିଶ୍ଚୟ ହିନ୍ଦୀର କିଛି ପୁରୁଣା ଗୀତ अच्छा किशोर कुमार को नहीं रहा हाँ किशोर कुमार को ओके ठीक अच्छे आम आप मन पकाता आम परवर्त समय शुणा किंतु सर संगीत क्षेत्र में बर्तमान आम जब फास्ट कथा होते आपण समय से सुजोग नाला शिखापी हो आग को बढ़ापी हो कि आपणकर जो कला संगीतर कला को सामना को आने कि बर्तमान आप अनेक सुजोग देखुं आपण सोशल मीडिया रे अच्छा आपण सोशल मीडिया माध्यम आपण गीत को श्रोता को शुणाऊँ सोशल मीडिया को गोटे केते बड़ प्लाटफर्म भावुं निजर कला को सामना को आने गोटे कलाकार निश्चय आज सोशल मीडिया सबुठ बड़ प्लाटफर्म हो जेकोसी जिनस को सामना को आने सत हो कि मिछ भी हो
मिछ भी सोशल मीडिया रे जेतिकी शीघ्र स्प्रेड होची सत भी सेई टाइप रो स्प्रेड होची सेथिरे कला क्षेत्र भी लुचि रहिनी कला क्षेत्र भी सेई सोशल मीडिया ही ताकू प्रमोट करूची फेसबुक हैला यूट्यूब हैला किंबा इंस्टाग्राम हैला ए सबुथिरे लोके गाई निजर प्रतिभा को जी गाउचंती जी नाचुचंती जी आउ जहाँ भी जो कला क्षेत्र में अच्छा से सब सोशल मीडिया गोटे बहुत बड़ प्लाटफर्म। सर आईटी प्रोफेशन को कहीं बाछले आम जितेबले चाकरी पाई चेष्टा कलु माने मोर +3 पळे मु मैथमेटिक्स ऑनर्स रे +3 पास करतली तापरे जितेबले चाकरी पाई हैला कोन गोटे करि हबो मो बापा तो चाहूले मोटे आईएएस भी बहुत दिन पिला बेलू मते बापा ये कहते आईएएस टे हो किंतु मोर से प्रति रुचि नथिला मोर टिके मैथमेटिक्स भल हुए से मु मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं एवं से दृष्टि कंप्यूटर रे पशिली तापरे पुणी एग्जाम दे कंप्यूटर रे से कैरियर बनैली। आईटी रे सर केमती देखुछन्ते पिलांको वर्तमान आईटी प्रोफेशन को आपण केम देखुछन्ते? आईटी एज ए प्रोफेशन माने सेटा जेते शीघ्र बढ़ी जाइए गोटे इंडस्ट्री होती सेटा आउ कौन इंडस्ट्री एत शीघ्र बढ़ी पारे नहीं तार तार बहुत भल ये अच्छी जमती डिजिटाइजेशन होती सबू जिनसर से आईटी ही आरंभ होती तेणु किंतु एबे एआई आसिला परे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आसिया परे बहुत लोक भावुचंती तांका जॉब सिक्योर नुह एवं सेटा देखा जाउची मध्य रिसेंटली बड़ बड़ कंपनी सब जमी छटई कर तेणु लोक समय हिसाब रे टेक्नोलोजी को चेंज करने पड़ो टेक्नोलोजी नुआ नुआ टेक्नोलोजी शिखापी पड़ो हेले समस्ते तिष्टि रही पारे किंतु एआई ए सब जगह नब कि देखु सब गोटे मनीष केबे भी संपूर्ण हो पारिबनी गोटे देश केबे भी संपूर्ण हो कहा ऊपर ना कहा ऊपर निर्भर रहिबो सही टाइप रो एआई मध्य केबे भी सेल्फ सफिशिएंट हो पारिबनी कोनोसी ना कोनोसी कारणरू किछि जिनिस एमिति रहिबो जोटा कि मनीष निज मुंडरू चिंता करी सेटा करिवे सेमती जिनिस अछि रहिबो से जिनिस 100% एआई नहीं जाई पारियो समस्त को चाकरी बाहर कर दो ए जिनिस तो होबनी से एआई की भी प्रस्तुत करिया वाला ही मनीष तो ताकू भी कंट्रोल करिवार चाबी मध्य मनीष पाखरे अछि। सर संगीत क्षेत्र रे एबे आपन को केमती सुजोग मिलुछि गीत गाइबा पई स्टेज रे प्रोग्राम करिवा पई एबे केते सुजोग अछि केते प्रोग्राम करूछन्ती? मु बेंगलुरु रिसेंट शिफ्ट हेची भुवनेश्वर आउ एठी शिफ्ट हैला परे मते चांस मिलिछि मु निजे आगे आरंभ कली फेसबुक लाइव माध्यम रे विभिन्न प्रोग्राम होची एठी 4-5टा स्टूडियो अछि जोठी प्राय प्रतिदिन किछि ना किछि प्रोग्राम चलछि एवं मते भी सुजोग मिलुछि सेठी गाया पई मोर दर्शक मोर श्रोता मोर बंधु बांधव जो माने सुनुचंती मते आस्ते आस्ते बढ़ुचंती मोर फॉलोइंग भी बढ़ुचंती से हिसाब रे चली तापरे आगु को देखिबा। बेंगलोर रे थिला बेले आपण सेठी मध्य गीत गांती? आज्ञा मु सेठी भी गीत गाउथली मु इनफैक्ट सेठी सोशली एक्टिव भारी थिली ओडिशा कल्चरल एसोसिएशन ओसीए बेंगलोर रो मु वाइस प्रेसिडेंट एवं सेक्रेटरी थिली 4 वर्ष धरी तेणु से माध्यम रे सेठी गीत गाइबार चांस मु जोठी जाय जेमती कोनते ढिंकी जोठी गले धान कुटे मु तेणु जोठी जाइची अमेरिका भी जाइची सेठी गुटे ग्रुप करी सेठी गीत गाइबा आरंभ करिची पुणे रे थिली पुणे रे ग्रुप करी गीत गाइबा आरंभ करथिली बेंगलोर रे थिली सेमिति एठी आसी भी सेमिति धरिची तेणु चालची। आ गुटे गीत सुनिबा निश्चय टिके अलगा हटिकरी गीत सुनिबा सुभाष दास कर गोटे गीत मधुशाला रे जे माताल रो मान से कथा बुझे कि गृहिणी प्रिया मधुशाला रे पीबाकु जीए चाहुछ बंधु पीबाकु जीए चाहुछ बंधु लुचि छपी घरे पिउछ किया मधुशाला रे जे
ମାତାଲର ମାନ ସେ କଥା ବୁଝେ କି ଗୃହିଣୀ ପ୍ରିୟା ମଧୁଶାଳାରେ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ସିଙ୍ଗର ଏବେ ଆସିଲେଣି ଗୀତ ଗାଉଛନ୍ତି ଏସବୁ ସିଙ୍ଗର ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ଗୀତ ଗାଇବାର ଶୈଳୀ ଏମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟକୁ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗର ତ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଭଲ ଭଲ ସିଙ୍ଗର ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଥିଲେ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗୀତର ରୁଚି ବଦଳି ଯାଇଛି ଲୋକଙ୍କର ସେଇ ହିସାବରେ ସଙ୍ଗୀତକାର କିମ୍ବା ଗୀତିକାର ବି ନିଜ ନିଜର ସଙ୍ଗୀତକୁ ନିଜ ନିଜ ଗୀତକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛନ୍ତି। ଅଳ୍ପ କିଛି ମିକ୍ସ ହେଇଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆରେ ହିନ୍ଦୀ ପଶିଯାଉଛି ଇଂଲିଶ ପଶିଯାଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ପଶୁଛି ଅଶ୍ଳୀଳତା ବି କିଛି କିଛି ଗୀତରେ ଆସିଲାଣି। ତଥାପି ଭଲ ଗୀତ ବାହାରୁଛି ଭଲ ସିଙ୍ଗର ମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆସୁଛି ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି କମି ଆସିନି କିନ୍ତୁ ହଁ ଟିକେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ିର ଯେଉଁ ଗୀତ ଶ୍ରୋତା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମିତି ଗୀତ ଆପଣ ଗାଆନ୍ତି? ମୁଁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ କଳାକାର ଜଣେ ତେଣୁ ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହିସାବରେ ଗାଇବା ପାଇଁ ତ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଇଭିନ୍ ଏବେର ସିଙ୍ଗର ଯେଉଁମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ତାଙ୍କ ଗୀତ ବି ଗାଇଛି। ସେମିତି କିଛି ଗୀତ ଶୁଣିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତ କିଛି ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୀତ ଯେଉଁଟା ଗାଇଥିଲି କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ଛାତିରେ ଜମାଟ ବରଫରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଉଲାଲା ଉଲାଲା ହୋ ଉଲାଲା 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 ହୋ ଉଲାଲା ଉଲାଲା। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରୁ ଛାତିରେ ଜମାଟ ବରଫରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା ଉଲାଲା ଉଲାଲା ହୋ ଉଲାଲା 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 ହୋ ଉଲାଲା ଉଲାଲା। ସରି ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଏଇ ବିନୋଦ ରାଠଙ୍କର ଗୀତ ଥିଲା। ସାର୍ ଏବେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବଡ଼ ଯୋଜନା ନାହିଁ ବା ଆଗକୁ କିଛି ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ସୁଯୋଗ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି କି ଆପଣ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବାକୁ ମିଳୁ ଗୋଟେ ଆଲବମ୍ ହଉ କି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସୁଯୋଗ ମିଳୁ ସେମିତି କିଛି ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି? ମୁଁ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ତ ସିଫ୍ଟ ହେଲି ଜଷ୍ଟ କେତେ ମାସ ହେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛି। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇକି ନିଜର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବି ନିଶ୍ଚୟ। ପରିବାରରେ ସାର୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରିବାରରେ ମା ବାପା ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଏଠି ମୋ ସାନ ଭାଇ ଚାଲିଗଲେ କୋଭିଡ଼ରେ ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୁଁ ରହିଛି ଏଠି। ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ରହିଛି? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଫେସନ୍ କଥା କହିବା ଫ୍ୟାସନ୍ କଥା କହିବା ଏସବୁକୁ ନେଇ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ କେତେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି? ନିଶ୍ଚୟ ପରିବାରର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ମୋତେ ଏଇଟା କଳାଟା ମୋ ଜିନ୍ରୁ ମିଳିଛି। ମୋ ମା ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଥିଲା। ମୋ ବାପା ମଧ୍ୟ ମୃଦଙ୍ଗ ତବଲା ବଜାନ୍ତି। କ୍ଲାସ୍ 3ରେ ବାପା ପଢ଼ୁଥିଲା ବେଳେ ଥରେ ବାରିପଦା ଆସିଥିଲେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ମୋ ରାଜାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସେରେ ବଜାଉଥିଲେ। ରାଜା ଶୁଣିଲେ ଆସିକି ଏ ପିଲାଟା କ'ଣ ବଜାଉଛି ନା ସତରେ ଖାଲି ହାତ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ବି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଥିରୁ ମୋର ଏ ରୁଚି ବାହାରିଛି। ତେଣୁ ପରିବାରରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିଛି। ମୋ ବଡ଼ ଭଉଣୀ ବି ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ମୋ ସାନ ଭାଇ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ସିଏ ବି ତବଲା ବଜାଉଥିଲା ସେ ଗୀତ ବି ଗାଉଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି କଳା ରହିଛି ଆଉ ସେଇ କଳାରୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାକିରି କଲେ ବିଜନେସ୍ କଲେ ଯାହା ବି କଲେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ରିୟାଜ କେତେ ସମୟ କରୁଛନ୍ତି? ରିୟାଜ ଅଧଘଣ୍ଟାରୁ ଘଣ୍ଟାଟେ ହେଇପାରୁଛି। ରିୟାଜ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମିଶି କେତେବେଳେ ରିୟାଜ କରନ୍ତି ଏବଂ ରିୟାଜକୁ କେମିତି ସମୟ ଦିଅନ୍ତି? ରିୟାଜ ସକାଳୁ ହୁଏ ପ୍ରାୟ କେବେ ଯଦି ସକାଳୁ ବାଇଚାନ୍ସ ନ ହେଇପାରିଲା ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କେତେବେଳେ ହୁଏ ନହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ରିୟାଜଟା ସକାଳୁ ହିଁ। ଆଉ କିଛି 90sର ଗୀତ ଆମେ ପୁରୁଣା ଗୀତ କିଛି ଶୁଣିବା? ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ପୁରୁଣା ଗୀତରେ
ମୁଁ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗୀତ ନ ଗାଇଲେ ବୋଧେ ନିହାତି। ଏଟା ଇଏ ହେବନି ଓଡ଼ିଆରେ। ভসা মেঘ মুজে ভাসি যায় দূরে নীল আকাশরে নাচে মু ঝুমিরে আহা সেই দূর পাহাড়র চূড়া ছুঁইরে নাচে ঝুমি ঝুমিরে নাচে ধিনতাক তাতা ধিনতাক তা নাচে ধিনতাক তাতা ধিনতাক তা। ସେ 90sର ଗୀତ ସେ ପୁରୁଣା ଗୀତରେ ଯେଉଁ ଯାହା ଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗୀତକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଗୀତରେ ସେତିକି ମସଲା ବା ସେତିକି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟତା ନଥାଏ କାହିଁକି କ'ଣ ରହୁଛି ଏ ଭିତରେ ଫରକ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତଟା ରୁଚି ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଲି ବି ଯେ ସଙ୍ଗୀତଟା ଦର୍ଶକଙ୍କ ରୁଚି ହିସାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ସଙ୍ଗୀତକାର ମାନେ ଗୀତିକାର ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେଉଁଟା ଲୋକଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ହୁଏ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସଙ୍ଗୀତ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ କରିବା ଏଇଟା ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆଗ ଚିକେନ୍ ନା ଆଗ ଏଗ୍ ସେ କଥାଟା କରିହେବନି କିନ୍ତୁ ରୁଚି ହିସାବରେ ଚାଲେ। କିନ୍ତୁ ରୁଚିଟା ମାନେ ବହୁତ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବାଟା ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ମୋ ମତରେ। ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଗୀତର କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା। ଗୋଟେ ମୁଭିରେ ବି ଗୀତ ଆସୁଥିଲା ସେ ଗୀତର କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଥିଲା ସେ ମୁଭିର ଷ୍ଟୋରି ହିସାବରେ ଗୀତ ଚାଲିଥିଲା। ଆଜିକାଲି ଗୀତ ରେକର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି 10ଟା 12ଟା ଗୀତ ରେକର୍ଡ ହେଇଯାଉଛି ମୁଭିରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଫିଟ୍ କରିଦେବା ତାକୁ। ତେଣୁ ତାର ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆସୁନି ଯେ କ'ଣ ଆପଣ ସେଠି ଗୀତ ରଖିବେ ଲିରିକ୍ସ କ'ଣ ରହିବ ଗୀତ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍ ହିସାବରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆସିପାରୁନି। ତେଣୁ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବି ସେଇ ହିସାବରେ ହେଉନି ଯାହା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଚାଲିଛି। ଶ୍ରୋତା ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଶ୍ରୋତା ଶୁଣିବାକୁ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଗୀତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗୋଟେ ଶ୍ରୋତା ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି ଶ୍ରୋତା ଏବେ ବି 60s 70sରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 90s 2000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଗୀତକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଗଲେ ବି ଏବେର ନୂଆ ଗୀତ ଅପେକ୍ଷା ଲୋକେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହଁ କେଉଁଠି ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସେଠି ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲେ ସେଇଟା ମାନେ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଗୀତ ଟିକେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୀତ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ନାଚିବେ ଝୁମିବେ ସେସବୁ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପୁରୁଣା ଗୀତକୁ ଏବେ ବି ପସନ୍ଦ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କରନ୍ତି ପୁରୁଣା ଗୀତ। ତାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା। ଆଜ୍ଞା ତା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଅଲଗା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୀତରେ ଯଦିଓ ଶ୍ରୋତା ସେଭଳି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଯଦି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଉଛି ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ନିବେଦନ ଥିବ ଯେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଣା ଗୀତ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେମିତି ହେଲେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ନିବେଦନ ଥିବ। କାହିଁକିନା ଯେତେ ଆଧୁନିକ ବର୍ତ୍ତମାନର ପିଢ଼ିଙ୍କ ଗୀତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୀତରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାହୋଲ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସେ ଗୀତ ଯିଏ ଗାଆନ୍ତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। କ'ଣ କହିବେ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଏ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତର ଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ ସମୟ ପାଉଛନ୍ତି ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କିଛି ଆଗକୁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିବେ? ଦର୍ଶକମାନେ ଭାରି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତି ଦର୍ଶକ ତାଙ୍କୁ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଏମିତି କିନ୍ତୁ ଏତିକି କରିବି ଯିଏ ବି ଯେଉଁଠି ସଙ୍ଗୀତ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି କଳାରେ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆପଣମାନେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ ସେତିକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କଠୁ ଆଶା। ସବୁ କଳାକାରମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଇଏ କରୁଛି। ଆଉ ବାକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ନିଜ ତରଫରୁ କେତେ କ'ଣ ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତା କିଛି ମାସ ଭିତରେ ମୋତେ ଆଉ କେତେ ଅଧିକା ଦେଖିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମୋର ନିଜର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ ସେଇଟା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି। ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତପସ ବାବୁ ଯେ ଆସିଲେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଗାଇଲେ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ନେଇ ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ ନମସ୍କାର। दर्शक बंधु समय सरी कार्यक्रम को एठी रखिबा विदाय दियंतु नमस्कार। प्रणाम ओडिशा।